معزز پاسٹر جناب شفیق کنول صاحب نے جواب دعویٰ پیش کیا اور اب جو ہے ڈیبیٹ سیشن دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، ریبرٹل سیشن، اور جواب دعویٰ پہ اعتراضات پیش کرنے کے لیے میں جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اور اس کا دورانیہ 25 منٹ ہوگا۔ ہم دعا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ یہ ٹریک سے اتر کے پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے، یہ معیار نبوت انہوں نے موضوع بنا لیا۔ ہمارا موضوع معیار نبوت نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں۔ معیار نبوت اگر رکھنا ہے تو الگ موضوع ایک طے کر لیں، معیار نبوت کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ معیار نبوت کیا ہے۔ معیار نبوت پہ اگر بائبل کے مطابق آپ یسوع کو بھی ثابت کر دیں تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ ہمارا موضوع معیار نبوت نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے پشین گوئیاں بائبل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ زمین لانتی ہو گئی اور مرد کو سزا ملی اور عورت کو سزا ملی۔ یہ ان کی بنائی ہوئی اپنی باتیں ہیں، جو قصے اور کہانیاں ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ جو نجات کا منصوبہ ہے نا، جو ان کا من گھڑت منصوبہ ہے، انہوں نے کہا آدم نے کیا تھا گناہ، آدم کو سزا ملی کہ وہ خون پسینے کی کمائی کھائے گا، عورت کو سزا ملی کہ وہ درد جیسے بچے جنیں گی۔ یہ ہے ان کا نجات کا منصوبہ۔ اب کیا ہوا کہ یسوع مسیح تو ہو گیا مصلوب، وہ کیسا ظالم قسم کا جج ہوگا اور ظالم قسم کا خدا ہوگا کہ بدلہ لینے کے بعد بھی ہم یہ جو ہے ہمیں تو چھوڑیں، جو یسوع کی صلیبی موت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی خون پسینے کی کمائی کھا رہے ہیں اور ان کی عورتیں بھی درد ذیل سے بچے جن رہی ہیں۔ اگر یہی منصوبہ تھا تو آج عورتوں کو درد ذیل سے بچے نہیں جننے چاہیے، ہاں جی، لہٰذا یہ تو منصوبہ خود ساختہ ہے، یہ غلط ہوا۔ اگلی بات آگئی ختنے کی۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تھا، اس عہد کے ساتھ جو ہے وہ یہ منصوبہ یہ نہیں تھا، یہ جو آپ نے بنا دیا نجات کا منصوبہ۔ نجات گزر گئی، کل کے دن کی نجات تھی، وہ آپ نجات کو ہم نے دیکھ چکے، اس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ اس کا نجات کا منصوبہ یہ تھا کہ جو قانون وہ نبیوں کے ذریعے سے نبیوں پر نازل کرے گا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور ابراہیم سے یہ وعدہ تھا خدا کا کہ تم میرے احکام پر چلو گے، اور اس عہد کا نشان جو ہے وہ ختنہ ہوگا، اور یہ ابدی عہد ہے، ابدی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائبل میں کہا گیا تھا جو ختنہ نہیں کرواتا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، وہ ابراہیم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ ختنہ نہیں کرواتا اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں اس وعدے کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا قرآن کریم کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ جو خدا کا حکم نہیں مانتے وہ عہد میں شامل نہیں ہے، وہ عہد سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، بائبل کہہ رہی ہے کہ جو ختنہ نہیں کرواتا ہے اسے خارج کر دے۔ ہاں، ختنہ تورات کے اندر کتنی بار اس کا حکم موجود ہے۔ حضرت مسیح ابن مریم کا ختنہ ہوا تھا لوکا کی انجیل کے مطابق، ان کے سارے حواری مختون تھے۔ یہ جو پولس نے یہ شریعت کے احکام کو رد کیا، تورات کا منہ چڑھایا، یسوع مسیح کا منہ چڑھایا، وہ خود مختون تھا، اور اس نے خود تھیمیتھس کا ختنہ کیا۔ ہاں جی، تو اس نے خدا کے احکام کو بدلا، اس نے جرأت کی کہ خدا کے ابدی عہد کو بلا دلیل اس نے رد کیا۔ اور یہ اصولی بات ہے، یہ منطقی بات ہے کہ ایک جج کے آرڈر کو چپڑاسی جو ہے معطل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح جج ہیں، نبی جج ہیں، خدا اوپر سے نازل کرنے والا ہے، وہ حکم بھیجنے والا ہے، وہ قانون بنانے والا ہے، اور ایک چپڑاسی اٹھ کے جو ہے اس حکم کو معطل کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ختنے کو معطل کرنا تھا حضرت مسیح ابن مریم معطل کر دے۔ اور یہ جو پولس ہے وہ تو مخالف مسیح ہے، میری آپ سے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر۔ میں نے جو آپ کو دلائل دیے تھے آپ لاجواب ہو کہ سب دلائل کے اوپر صرف ایک دلیل میں نقل کروں گا، یاد کرواؤں گا آپ کو۔ حضرت مسیح نے کہا تھا تو ہرگز 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 قسم نہ کھانا، کہا تھا۔ پولس نے جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں، کیوں؟ یہ مخالف مسیح ہے، ہر بات میں حضرت مسیح کی مخالفت کرتا ہے۔ لہٰذا پولس کی باتیں مجھے نہ سنائیں، رومیوں کی فلاں کی وہ ڈیبیٹ موجود ہے، میں بہت سی باتیں حوالے دے کے میں نے ثابت کیا تھا یہ مخالف مسیح ہے۔ اگلی بات، ہاں، تیری نسل دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی۔
یہ کون مالک ہوا؟ یسوع مسیح تو اپنے گھر کے مالک نہ ہوئے، انہیں تو پکڑ کے انہوں نے کانٹوں کا تاج بنا کے مذاق اڑایا، تو بادشاہ ہے، اس کے منہ پہ تھوکا، اس کا مذاق اڑایا، دشمنوں کے پھاٹکوں کے مالک ہوئے تو مسلمان ہوئے۔ دشمنوں کے پھاٹکوں کو چھوڑیے، اسرائیل جو ان کا مقدس ترین گھر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا، اور مقدس گھر بیت اللہ کی میں نے فضیلت بیان کی تھی کہ اس کے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، 24 گھنٹے، ہر وقت وہ حمد و ثنا، تسبیح، تہلیل کی جاتی ہوتی ہے۔ اور مدت گزری، اس روئے زمین کے اوپر بیت المقدس نام کی وہ ہیکل جو موجود تھی، مدت گزری، اس کا وجود ہی نہیں ہے، ہیکل ہی موجود نہیں ہے دنیا کے اندر، اور بیت اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت وہاں تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ اور پھاٹکوں کے مالک ہوئے، مسلمان ہوئے، ان سارے پر میں نے کہا تھا کہ یہ شہر، یہ سارے یہ دشمنوں کے پھاٹک تھے، یہ سارے مسلمانوں کے پاس ہیں، آج بھی ہیں، وہ سارے شہر میں نے گنوا دیے ہیں۔ ہاں، اور سب قومیں، سب تیرے وسیلے سے سب قومیں، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر قوموں سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، تورات نے بھی بیان کیا ہے، حضرت مسیح ابن مریم نے انجیل میں صاف کہا ہے، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا تو انہیں کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، سامریوں کے کسی شہر میں نہ جانا، صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس۔ اچھا، یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں توما جو تھا یہ یہاں آیا وہاں آیا، توما ہے کون تھا؟ توما یہ لفظ ہے بھائی توام، اصل لفظ ہے توام، توام کہتے ہیں جڑواں کو، جڑواں، یہ یسوع مسیح کا بھائی تھا جو جڑواں پیدا ہوا تھا، یہ خیر ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں وہ یہاں آیا تھا، بھائی جہاں مرضی جائے، پوری دنیا کے کسی کونے میں جائے، وہ غیر قوموں کو تبلیغ کرنے کا وہ مکلف نہیں ہے، اسے پابند کیا گیا ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بنی اسرائیل پوری دنیا میں تتر بتر ہوئے تھے، وہ ہندوستان میں بھی تھے، وہ ایران میں، فارس میں بھی تھے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تھے، وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آئے تھے۔ اگر ہندوستان میں بھی آئے تھے تو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے جو ان کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں۔ تو ہاں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یسوع مسیح نے کہیں نہیں کہا میں تمام قوموں کی طرف آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا ہے، قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں سب تمہاری سب کی طرف آیا ہوں۔ ہاں، آپ نے کہا اللہ رب العالمین ہے، سنیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے۔ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ ذکر للعالمین ہے، یہ عالمگیر ہے، اور میرا نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ نے موضوع سے غیر متعلقہ باتیں کی ہیں، میں نے خیر اس کا جواب دیا۔ ہاں جی، قوم کو چنا، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے چنا، مشروط چنا یا غیر مشروط چنا؟ مشروط چنا یا غیر مشروط چنا؟ خدا نے چنا ایک قوم کو اپنے منصوبے کے لیے، مشروط کے غیر مشروط؟ مشروط چنا تھا نا، میرے حکموں پہ عمل کرو گے، نہیں کرو گے تو بس ختم بات۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہم تورات میں کھولتے ہیں، ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے تم لعنت سے ملعون ہوئے، ملاکی کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل کے بارے، یہودیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے تم لعنت سے ملعون ہوئے۔ سب قوم، دھوکہ نہ رہے کہ چند گروہ تھا، چند لوگ تھے وہ لعنت سے ملعون ہوئے، باقی نہیں، سب قوم، اس تمام قوم نے مجھے لوٹا۔ خدا کہہ رہا ہے اس تمام قوم نے، یعنی انہیں تو خدا نے لعنتی کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کے پہلے ہی صفحے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے مغضوب علیہم، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلی بات وللظالمین، یہ مسیحیوں کے بارے میں یہ گمراہ ہو گئے۔ کیسے گمراہ ہو گئے؟ میں پلوس کے مناظرے میں نے چیلنج کیا تھا، ایک حکم یسوع مسیح کا جس پہ مسیحی عمل کرتے ہوں ایک بھی نہیں ہے، ہاں جی، اور پلوس کا ایک حکم جسے یہ چھوڑتے ہوں کسی ایک۔ کل ابھی سبت کی بات تھی، کل ابھی سبت کی انہوں نے جواب یہ دیا جی آپ کیوں نہیں، سب ہمارے لیے تو جمعے کا حکم ہے، ہمارے لیے سبت کا حکم نہیں ہے، ہاں جی، تو ہم تو جمعہ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جس وقت سبت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح کے یہ پیروکار نہیں ہیں، پلوس کے ہیں، یہ آپ نے خواہ درمیان میں اس کو لے آئے، یہ آپ ذرا موضوع کی پابندی کریں برائے مہربانی۔ انہوں نے ایک بات کہی، کیمرے کی آنکھ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل پر برکت بھیجتے ہیں۔ پادری صاحب سن لیں، بنی اسرائیل پر برکت نہیں بھیجتے، سن لیں،
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम मुबारक है, इब्राहीम पर जो हम बरकत भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, ये इस पे नहीं है, ये बनी इसराइल को आपने आल कौन है सुन ले, आल कौन है, आल वो है, सुन ले, आल वो है जो उस अहद का पाबंद होगा, जो पाबंद नहीं है तो खारिज हो गया, वो तो निकल गया, और वो मलऊन हो गए। दो तरह के होते हैं, एक रूहानी होता है, एक जिस्मानी होता है, ठीक है। जिसने अहद की पासदारी की, ला यनालु अहदु ज़ालिमीन, हाँ जी, जो जालिम है उससे खुदा का अहद नहीं है, वो तो मलऊन हो चुके, अब उनसे तो अहद ही नहीं है। हाँ, जो बनी इसराइल के वो लोग जिन्होंने शरीयत के अहकाम को माना, नबियों की तालीम को माना, वो इस बरकत में बिजाते खुद शामिल है, ठीक है। ये जो हैं ये तो मलऊन लोग हैं, ये तो यीशु मसीह ने कहा नबियों के कातलों के फर्जंदों और पता नहीं क्या क्या अफी सांप के बच्चों, पता नहीं क्या क्या कहा है, ये नहीं है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बरकत भेजते हैं, इसराइल पर नहीं। नजात का मनसूबा, कल हमारा मौजू नजात था और मैंने ये साबित किया कि नजात का मनसूबा तमाम पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक, यूहन्ना की नबूवत देख लें और हज़रत मसीह इब्न मरियम की, सब ने नजात का मनसूबा यही बताया कि खुदा के हुक्मों पर अमल करो, और सबसे पहला हुक्म को खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नजात का ये मनसूबा है, जो आपने खुद साख्ता कहानी बना ली है, वो नजात का मनसूबा नहीं है। इन्होंने कहा जी खुदा चाहे तो पहलोठे को रद्द करके छोटे को चुन ले, इसराइल की औलाद सब बनी इसराइली, ये ऐसा नहीं है भाई। इन्होंने रोमियो 9:6 का हवाला दिया, रोमियो ने 9:6 जो है ये पलूस है, इसकी बात ना किया करें, जब तक जो है ये मुखालिफ मसीह है इसकी बात हुज्जत नहीं होगी। हाँ, बात यह है कि खुदा पहलोठे को तब रद्द करता है कि जब पहलोटा नाकस होता है, वो खुदा के हुक्म को मानता नहीं है। वो आपने मिसाल दी रोबन की, और रोबन तो अपनी माँ के साथ उसने बदकारी की थी, खुदा ने उसको रद्द किया। पहलोठे को उस वक्त रद्द किया जाता है कि जब वो जो होता है, पहलोटा जो होता है ना, वो बदतमीज होता है। पहलोटा जो होता है वो बदतमीज होता है, वो गुनाहगार होता है। और बाइबल बड़ी आपके सामने है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कोई एक बात बता दें। हाँ जी, ये जो है ना हजरत मसीह का जो शजरा मुबारका बयान किया गया है, उनके शजरा मुबारका में जो उनका तज़किरा किया गया है, कोई माँ पे, कोई बहन से तिमर वगैरह वगैरह, मैं वजाहत नहीं करता, आप समझ गए सारा कुछ। इस्माइल में ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि मैं तालमुद पढ़ता हूँ ना, तो तालमुद के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो उनका बाप जो था इब्राहीम उनसे मिलने के लिए आया, और बाप मिला नहीं, इस्माइल शिकार करने गए हुए थे, और उन्होंने देखा कि इसकी बीवी जो है इखलाकी तौर पे अच्छी नहीं है। वो पैगाम दे गया कि जब बेटा इस्माइल आएगा ना, तो उसे ये कहना कि जो तूने अपने घर के अंदर कील रखा हुआ है ना, ये कील अच्छा नहीं है, वो चौखट बदल लेना। ये कील बदल, तालमुद का लफ्ज है कि कील बदल लेना। तो हजरत इस्माइल जब घर आए और बेगम ने उन्हें पैगाम दिया कि एक बुजुर्ग आए थे, ये नाम बताते थे, ये उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उन्होंने तलाक दे दी कि मेरे बाप ने, वो इतना फहम वाला था कि एक इशारा किया गया तो वो फर्मा बरदार था, आप बीवी नहीं छोड़ते, मैं नहीं छोड़ता। सारे दुनिया जानती है कि बीवी की खातर जो है यकतन होके माँ बाप को छोड़ देते हैं, मगर वो इतना फर्मा बरदार था। हाँ, अगर आपने इसहाक को बनाना है पहलोठे की जगह, तो इस्माइल में कोई नुक्स तो दिखाएं। जी, वहाँ नुक्स आपको नजर नहीं आएगा, मेरा मौजू नहीं है। अलबत्ता बाइबल ने हजरत इसहाक को भी नाकस साबित किया है, खैर ये हमारा मौजू नहीं है। अगर इस्माइल में कोई नुक्स होता तो फिर ये आपकी बात बनती थी, ये बेतुकी बात है। अच्छा चले अभी सुन लें, दाऊद के भाइयों के कर लेते हैं बात। हाँ जी, इन्होंने कहा जी कौमों का घर जो है वो कभी भी इनका बैतुल मक़दस नहीं रहा। बैतुल मक़दस के अंदर गैर इसराइली के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ ये बैतुल मक़दस था, अब तो है ही नहीं ना, ये था, उसके बाहर अलग एक अहाता बनाया गया था, उस अहाते के अंदर गैर कौमें वहां तक आ सकती थी, बैतुल मक़दस के अंदर नहीं आ सकती थी।
वहाँ उनके आने के ऊपर सख्ती से पाबंदी थी, कोई भी नहीं सिर्फ इसराइली जो थे वो उसके अंदर आ सकते थे, हैकल के अंदर आ सकते थे। गैर अक़वाम के लिए एक अलग अहाता बनाया गया था। हाँ, आप जाके देखें बैतुल्ला शरीफ में, वहाँ चीनी, अरबी, मक्की, मलाई, अमरीकी, यूरोपी, हर कौम, हर नस्ल का आदमी वहाँ आता है, तो वो बैतुल्ला पे पूरी होती है। वहाँ उसमें तो गैर इसराइली जो है ना वो दाखिल ही नहीं हो सकता था, उनके लिए अलग अहाता बनाया गया था। इन्होंने कहा जी बादशाह की ज़ियाफत की तमसील क्यों नहीं बयान की। वो मैं क्या बयान करूं, मैंने जो 4 पेशीन गोइयाँ बयान की हैं, मैंने अपने वक़्त में वही बड़ा मुख्तसर में मैंने बयान किया है। जो बयान किया है उसका जवाब दे। बादशाह की ज़ियाफत ना यहाँ ज़ेर बहस है ना मैंने बयान की है। इन्होंने कहा मसीही नई कौम है, हर कोई आ सकता है। भाई मसीही कोई नई कौम नहीं है, ना हज़रत मसीह ने कोई नई कौम बनाई है, इन्हें पौलुस ने एक नई कौम बनाया है। ये मसीह की कौम नहीं है। मसीह बनी इसराइली थे, वो मखतून थे, वो खुदा के अहद में शामिल थे जो इब्राहिम से था। उनके बाद ये गुमराह हुए पौलुस के पीछे चल के। इन्होंने कहा यीशु पर ईमान लाते हैं, नबी रसूल उन्हें मानते हैं, खुदा नहीं मानते हैं। मेरा अलूहीत मसीह के मौजू पे आप पे मुनाजरा हो चुका है और बाइबल में जगह जगह यीशु के बारे में नबी लिखा हुआ है, ये मैंने साबित किया था, मुनाजरे में दलाइल दिए थे। और कभी भी मसीह इब्न मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। वो तो खुद मसीह इब्न मरियम जो है खुदा की इबादत करते थे और पूछने वाले से कहा था कि एक खुदा की इबादत करो। ये खैर हमारा मौजू नहीं है, ये भी गैर मुतल्लका बात थी। नजात के मंसूबे में बाइबल की तमाम किताबों में इख्तलाफ नहीं। बहुत बड़ा दावा कर दिया आपने और आपको पता ही नहीं है। आप कहते हैं तमाम किताबें, मैं कहता हूँ मतीन नजात का मंसूबा और पहाड़ी बाज में नजात का मंसूबा और है, जनाब पलूस ने और बयान किया हुआ है। हाँ जी, तो साहब का अहदनामा कदीम में तो ये नजात का कोई मंसूबा जो है वो शरीयत पर अमल करना, तौबा वगैरह, ये कल मौजू था, आज ये हमारा मौजू नहीं है। इन्होंने कहा सिमिलर ऐसी पशीन गोइयाँ ये बयान करते हैं, ये आप बयान करते हैं, हम नहीं करते। जो मैंने बयान की है मैंने आपको बताया है कि इस्माइल की औलाद से होगा। किस जगह पे होगा, जगह का नाम भी मैंने वैली ऑफ द बक्का आपको बता दिया है। उसका नाम क्या होगा, मोहम्मद होगा, मैंने आपको बता दिया गया। उसके औसाफ क्या है वो मैंने आपने बहुत सारी यीशु मसीह के बारे में कहीं 400 पशीन गोइयाँ, भाई 4000 हूँ, मुझे इनसे कोई इख्तलाफ नहीं। हजरत मसीह के बारे में भी पशीन गोई हो गई, वो बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं, यकीनन होंगी। हमारा ये मौजू नहीं है। जब हम ये मौजू रखेंगे कि यीशु मसीह की बाइबल में पशीन गोइयाँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पशीन गोई है, कौन सी आप सीना जोरी से बना रहे हैं। अभी हमारा ये मौजू नहीं है। अभी हमारा मौजू है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोइयाँ बाइबल में से। ये भी गैर मुतल्लका बात थी। इन्होंने एक और बात की, जब बाइबल मुहर्रफ है तो मुहर्रफ से पशीन गोइयाँ कैसी, क्यों पेश करते हो मुहर्रफ से। देखें बात यह है कि मुहर्रफ होना हमारा ये दावा नहीं है कि ये जो है खुदा का कलाम नहीं है। हमारा ये दावा है कि इसके अंदर खुदा का कलाम मौजूद है। ये दो बातें, एक ये बात है कि सारे का सारा खुदा का कलाम है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर खुदा का कलाम भी है, रब्बियों की तफसीरें भी हैं, आपके हाशिए भी हैं, आज भी नजर आते हुए। कैथोलिक की बाइबल अलग है, प्रोटेस्टेंट की अलग है, ऑर्थोडॉक्स की अलग है, अपने इजाफे भी हैं, कमियां भी हैं, बेशियां में हक के साथ बातिल की आमेज़श कर दी गई है। हमारा ये दावा है हक के साथ बातिल को मिला दिया गया है। रेशम के अंदर टाट के पैबंद भी लगा दिए गए हैं। हमारा ये दावा, मैंने मिसाल आपको दी थी गज़लुल गज़लियात की कि वहां लफ्ज़ मोहम्मदीन उसका तर्जमा दर तर्जमा करके छपाया गया है। जब अबरानी खोलते हैं तो वह मोहम्मद का लफ्ज़ मौजूद है, तो इसको तर्जमा करके ये ख़यानत है, ये है तहरीफ। इसकी ऐसी भी तहरीफ की मुख्तलिफ मिसालें हैं और ऐसी भी मिसाल है वनस्सू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू, बहुत से इसका हिस्सा इन्होंने ज़ाया कर दिया। 14 किताबें हैं बाइबल के अंदर, उनका सबूत मिलता है, आज उनका कहीं वजूद नहीं। इस पर भी डिबेट हो चुकी है। खैर, हम जो तहरीफ मानते हैं वो ऐसा है कि इसमें खुदा का कलाम भी है, आपके बातिल जुमलों की आमेज़श भी है, ऐसा है। हाँ, आपने खसाइस कुबरा से कहा कि मोहर नबूवत का जिक्र कहाँ है बाइबल में। बाइबल में मोहर नबूवत का जिक्र है, ये याद रखिएगा भाई गाजी भाई, मोहर नबूवत का बाइबल में जिक्र है। अभी ये पशीन कोई मैं बताता हूँ, मैं अभी बाकी इतराज़ के जो आखिर में पढ़ूंगा। हाँ ठीक है। इन्होंने कहा जी जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो इसमें आपको क्या मसला है।
کہ بھئی ابلیس بھی ہے جو جن ہے, اگر وہ بھی قبول کر دیتا تو نہ گمراہ ہوتا, اس کے پابندی ہے قبول کرنے پر. ہاں جی, اگر وہ قبول کرتا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے یہاں ابلیس کو اجازت ہے حوالہ دے دیں کس بات کی؟ کہ اس کو بھی اجازت ہے وہ خدا کو قبول کرے. لو ابلیس ہے کہ جن ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اس نے رد کیا. کیا اس کے لیے جو ممانعت تھی کوئی اس بات کو؟ آپ حوالہ دے دیں, آپ حوالہ دے دیں. کیا نہیں مانتے؟ بائبل کے اندر ابلیس نہیں ہے, وہ جنت کے اندر نہیں گیا تھا, وہ باغ عدن میں نہیں. توبہ کی گنجائش کی بات نہیں ہے, نافرمانی کی بات. آپ ثابت کریں کہ وہ فرما بردار ہو نہیں سکتا تھا, یہ ثابت کریں آپ. ہاں جی, بے تکی بات نہ کریں. اچھا, دلائل نبوت, دیکھیں ہمارا موضوع دلائل نبوت نہیں ہے. اگر آپ نے دلائل نبوت موضوع رکھنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچے نبی کی پہچان کیا ہے, جھوٹے نبی کی پہچان کیا ہے. ہاں, آپ کا میں تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے بعض چیزیں ہیں, وہ ایک آپ کے لیے صرف میں پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات میرا نام لا کے کہے گا, وہ نبی قتل کیا جائے گا. جھوٹے نبی کی یہ علامت بتائی گئی ہے تورات کے اندر اور اس پشین گوئی کے اندر, کہ وہ جو میرے نام سے کہے اور میں نے نہ کہی ہو, وہ نبی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے واللہ تقبل علینا بعض الاقاویل. ہاں جی, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرتا, ہم اس کو پکڑ کے اس کی شارک کاٹ دیتے. وہی بات جو تورات نے بیان کیا ہے کہ جھوٹا نبی جو ہوگا وہ قتل کیا جائے گا. کس کا؟ قرآن کریم کا. ہاں, اس کا والا قرآن کریم میں احقاف کے اندر ہے, سورہ احقاف کے اندر ہے. ہاں جی, انہوں نے اچھا وہ دے دیتے ہیں حوالہ. ایک منٹ, مجھے ڈسٹرب نہ کریں, حوالہ مل جاتا ہے آپ کو. انہیں لکھ کے دے دیں پرچی پہ لکھ کے مل جاتا ہے آپ کو. کیا کر رہے ہیں آپ کو حوالہ ملنے لگے بھائی, وہ دے دیتے ہیں, آپ چپ کر جائیں, مجھے میرا ٹائم ضائع نہ کریں. آپ کو حوالہ نہ ملا تو پھر کہیں گے. انہوں نے کہا یہ ایک کتاب اٹھا کے لے آیا جلال الدین سیوطی کی. میرے محترم بھائی عدنان خادم سلنگی نے ان کا تعارف کرایا, یہ ایم اے اسلامیات ہیں. جب میں نے ان کے ساتھ شرائط طے کی تھی نا, تو شرائط میں شرط طے کی تھی کہ کوئی ایسی روایت جو موضوع ہو, جو من گڑت ہو, جو ضعیف ہو, جسے ہمارے محدثین نے یہ حکم لگایا ہو, وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوگی, اگر آپ اس کو دلیل نہیں بنائیں گے. اب سن لیں, ان کی ایک انجیل ہے, انجیل برناباس. اگر میں انجیل برناباس اٹھاؤں نا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی پشین گوئیاں ہیں, مگر وہ میں نہیں پیش کروں گا. کیوں؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ ہمارے مسیحی بھائی اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ یہ جیلی ہے, ہم نہیں مانتے. انہوں نے خصائص کبریٰ سے ایک روایت پڑھ کے سنائی, تو انہوں نے اس کا راوی پڑھا قلبی. آپ ایم اے اسلامیات ہے, پتہ نہیں کس نے آپ کو ایم اے اسلامیات کی ڈگری دے دی, آپ کو قلبی کے بارے علم نہیں ہے. اور یہ قلبی اور سدی تو وہ کذاب آدمی ہے کہ جس میں قلبی کا نام آ جائے, وہ روایت تو جو ہے وہ کیا میں بتاؤں آپ کو. آپ قلبی اور سدی کا نام لے کے جو مجھے روایت دے رہے ہیں, وہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے. اچھا سن لیں, اپنی باری میں پلیز اپنی باری میں. ٹھیک ہے, آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. آپ نے ترمذی کے حوالے سے جو پیش کیا ہے وہی موجود ہے, وہ بھی ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اب جب ہم نے شرائط طے کی تھی, آپ اس کے پابند تھے کہ آپ ضعیف روایت پیش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ورنہ میں بھی ایسی کتابیں, میرے پاس یہودا کی انجیل ہے, میرے پاس جو ہے وہ برناباس کی انجیل ہے, میرے پاس توما کی انجیل ہے, ہم نے وہ ساری, میں ان سے بھی حوالے دے سکتا تھا. کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ آپ یہ 4 اناجیل مانتے ہیں. جو آپ مانتے ہیں میں اس کا آپ کو حوالہ دوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی مجھے حدیث دینی ہے تو وہ صحیح حدیث پیش کرے, وہ میرے لیے حجت ہوگی. اس طرح کی یہ جلال الدین سیوطی جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے صحیح حدیث حجت ہے, قرآن کریم حجت ہے. ہاں, انہوں نے کہا کہ وحی کی کفیت مختلف تھی. دیکھیں جی, وحی کی کفیت انہیں چاہیے تھا کہ بائبل میں سے یہ ثابت کرتے کہ وحی کی یہ کفیت ہوگی تو منظور ہوگی, یہ کفیت نہ ہوگی تو منظور نہیں ہوگی. انہوں نے کوئی دلیل قائم نہیں کی. ٹھیک ہے, اگر میں پوچھوں وحی کو, مجھے بھی یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یوحنا نبی تک, پادری صاحب سنیے گا, یہ لکھے میری بات, یہ لکھے, میں پوچھوں گا آپ سے, یوحنا نبی تک مجھے کوئی ایک نبی بتائیں جسے ابلیس اٹھا کے لے گیا, جسے شیطان اٹھا کے لے گیا. 40 دن کے لیے یسوع مسیح کو شیطان لے گیا اور وہ انہیں آزماتا رہا. انہیں خدا بنایا ہے کیا خدا, اور لے گیا ابلیس اور آزماتا رہا. یہ معیار ہے؟ مجھے بھی بتا دیں. اگر معیار ہی تعین کرنا ہے تو آئیے معیار تعین کیجئے. اتنے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی مجھے بتا دیں جنہیں ابلیس اٹھا کے لے گیا ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ باتیں تھی معیار نبوت کی. ہمارا موضوع معیار نبوت نہیں ہے.
इन्होंने कहा पेशानी से पसीना आता था, बहता था, घंटी की आवाज़ आती थी। बुखारी का और मुस्लिम का इन्होंने हवाला दिया। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि जब वही आए तो पसीना नहीं आना चाहिए, जब वही आए तो घंटी की आवाज़ नहीं आनी है। मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफजदा हो गए थे, डर गए थे। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हुरब का पूरा वाक़या बयान किया गया है। आप पहले म्यार तो तयन करें। ये खैर म्यार नबूवत हमारा मौजू नहीं है, ये गैर ज़रूरी बात थी जो आपने। हाँ जी, इन्होंने कहा फरिश्ता के जरिए बोझ महसूस करना। यहाँ बोझ महसूस करने पे एतराज़ है, वो इब्लीस उठा के ले जाता है 40 दिन पर, वहाँ एतराज़ नहीं है आपको। ये खैर ये हमारा मौजू है। कोई बात नहीं, मैं 5 और दे दीजिएगा जी। ठीक है, अभी सुन लें। अच्छा, पलूस पर अभी पुलूस पर एक जगह, अच्छा पुलूस ने जो वही की कैफियत अपने बारे में बयान की है, एक जगह आवाज़ आ रही है, एक जगह रोशनी हो रही है। ये तजाद तो यहाँ मौजूद है आपके यहाँ जी। वही से रंग बदल जाता था। इसमें कौन सी ऐसी बात है बदल जाता था तो क्या हो गया, रंग मत गई। ये कोई कानून कायम किया हुआ है कि मतगैर नहीं होना चाहिए, रंग नहीं बदलना चाहिए। ये एक बड़ी तो या तो आप बाइबल से ये हवाला दें कि जो ऐसा होगा वो नबूवत नहीं होगी, वो वही नहीं होगी, फिर तो कोई बात बने। बेतुकी बातें, ये क्या बात हुई। हाँ जी, अच्छा हाँ वो मुझे दे भाई, वो जो है नजात का मंसूबा नबी। हाँ जी, मूसा अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी का लफ्ज़ है मत्ती की इंजील में 10:41 में, मत्ती 12:57 में, मत्ती 14:5 में। हम उन्हें नबी मानते हैं, इन्होंने उन्हें नबी भी नहीं माना है। जो वो थे वो इन्होंने माना नहीं, जो वो नहीं थे यानी खुदा, वो इन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा बिप्तुस्मा, इन्होंने कहा सारी किताबें एक बराबर हैं। पूरा अहदनामा कदीम आप चेक कर लीजिए, पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक कोई बिप्तुस्मा का तस्वर मौजूद नहीं है। जैसे आप कल फेरे वाले हमें ताने दे रहे थे ना, अगर मैं वैसे ताने दूं ना आपको, तो ये हिंदू बिप्तुस्मा लिया करते हैं गंगा स्नान के नाम से। अहदनामा कदीम में कोई बिप्तुस्मा नहीं है। और सुने 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 प्लीज, हजरत मसीह इब्ने मरियम ने किसी को बिप्तुस्मा नहीं दिया। कोई एक साबित कर दे। ये बात की बिदात हैं जो आपने अखज़ की हैं। हाँ, आखिरी बात, इन्होंने मुझे कहा था, मैंने चंद पशीन गोइयाँ जो बाइबल में से पढ़ी थी, और इन्होंने मुतालबा किया कि उनके कंधे पर मोहर नबूवत थी, आप वो पशीन गोई पेश कर दे। आपका शुक्रिया, मुझे आपने एक पशीन गोई याद करवाई है। सुने, मुकाशफा 19 बाब है। फिर मैंने आसमान को खुला देखा तो क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा है और जो इस पर सवार है वो अमीन और सच्चा कहलाता है। सफेद घोड़ा मेरे नबी की सवारी थी। अमीन और सच्चा सादिकुल अमीन है। ये लक़ब इतना मशहूर और आम है कि सादिकुल अमीन का नाम ले तो दुनिया जानती है मोहम्मद की बात की जा रही है। और वो सदाकत से अदालत करता और लड़ता है, और उसकी आंखें आंख के शोले की मानिंद हैं। वो सदाकत से अदालत करता है, लड़ता है, मुजाहिद है, जिहाद करता है। मेरे नबी ने 86 जंगें लड़ी हैं। यूं सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के हाथ में तलवार पकड़ के लोहे के असा से मुशरिकों को सीधा किया, बूतों को ऊंधा किया। ये मेरे नबी की ये सिफ़त है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि उसका नाम एक लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो नाम मोहम्मद था। आपसे पहले दुनिया में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। बदर का वाकया है और कुरान करीम ने बयान किया, आसमान की फौजें जो हैं नुसरत के लिए नाजिल हो रही हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार तेज निकल के लोहे के एहसास से उन पर हुकूमत करता है, तलवार के साथ। हाँ जी, लोहे के एहसास के साथ। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर लौंदेगा और उसकी पोशाक पर सुनिए मोहरे नबूवत, आ गई मोहरे नबूवत। और उसकी पोशाक और रान पर नाम लिखा हुआ है, ये मोहरे नबूवत है। रान के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ये मोहरे नबूवत। आप छाती पीटे भाई, माथा ना पीटे, छाती पीटे। यहूद ने छाती पीटी थी जब हजरत मसीह ने कहा था ना मैं खुदा की तरफ से आया हूं। वो छाती पीटते थे कि ये आया, उन्होंने रद्द किया था। आप भी रद्द कर दे, कोई ऐसी बात नहीं है। यहूद ने यीशु मसीह को रद्द किया था, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द कर रहे हैं, छाती पीटे।
اور उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। ये है सैयद सरदार की बात है, और ये दुनिया का सरदार जो कल बात हुई थी और आपको चैलेंज करके गए थे कि पूरी बाइबल में से एक हवाला दे दें कि इब्लीस जो है दुनिया का सरदार है, आप एक भी हवाला ना पेश कर सके। ये मुकाशवा 19 के अंदर जो है ये वो मोहर नबूवत है। और बनी इसराइल के यहूदी अक्सर जब ईमान लाते थे तो ये रान पे लिखा हुआ नाम भी निशानी भी तलब करते थे। हजरत सलमान फारसी का एक मशहूर वाकया है, वो उन्होंने आखिरी निशानी के तौर पे यही तलब किया था। ये आपकी डिमांड के ऊपर मैंने बयान किया है, वरना मैंने थी। शुक्रिया, मुझे बार बार वक्त का जवाब दावा पे एतराज़ात पेश किए जनाब हकीम इमरान साकिब साहब ने, और अब एतराज़ात के जवाब देने के लिए मैं पास्टर जनाब शफीक कंवल साहब को दावत देता हूँ, आएँ। और दौरानिया टाइम का तो 25 मिनट ही है। मैं कोशिश करूँगा, आप फिक्र नहीं करें। मैं अगर अपना काम पहले ख़त्म कर लूँ ना तो मैं ज़रूरी नहीं है जी। रिबटल सेशन आपने बताया था कि इब्राहिम को अपना इलाका छोड़कर भेजने की वजह थी कि उसको उधर से बीवी मिल जाए। नेवर, बाइबल की ये तालीम नहीं है। और बहरहाल अगर वो बीवी मिली, हम उसके ख़िलाफ़ ही नहीं है, वो मिशनरी बना के भेजा गया था। वादे का फर्जंद अलबत्ता उस बीवी में से नहीं था। और इकलौते बेटे या पहलौठे बेटे की बात आपने फिर कर दी कि जी अगर पहलौठे में कोई नुक्स हो तो फिर दूसरे को तलाश किया जा सकता। तो आपने कहा इस्माइल में कुछ नुक्स नहीं। मैं कहता हूँ कि दाऊद के और भी भाई थे, उन सब को छोड़ दिया गया। आप मुझे उनमें से कोई नुक्स बता दें, खुदा की बरगजीदगी पर डिपेंड करता है। तो ये आपने कहा जी मैं पौलुस के खतूत को नहीं मानता, तो ये तो ओल्ड टेस्टामेंट से मैंने मिसालें आपको दी है। तो आपने भी मेरे सारे जवाब नहीं दिए। मैंने आपने ख़तने की बात पे बहुत ज़ोर दिया, अभी भी आपने बोला। तो मैंने कहा हज़रत इब्राहीम को फ़र्जंदे नरीना का ख़तना करने के लिए कहा गया था। इस्लाम में औरत का ख़तना कहाँ से आ गया? अभी प्रेजेंटली इंग्लैंड के अंदर और कई कंट्रीज़ के अंदर ये जारी है। आपने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये कहाँ से बीच में आ गया। और मैंने हवाला दिया आपको कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम बाई मौलवी महबूब आलम, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा है। इस्तिस्ना का जो हवाला आपने वो किताब दे जी, बड़ी वाली, हाँ वो वाली दे कि इसको आपने फिट किया जी। ये यसुमसी पर नहीं फिट होता, तो ये फिट होता है जाके जी हज़रत मोहम्मद पर। आपने बहुत सारी बातें भी बताई, चंद बातें मैं भी बता देता हूँ कि हज़रत, अब मैं बता देता हूँ कि हज़रत मूसा के साथ जो चीज़ें उनकी मैच नहीं करती, आपने कैसे मैच कर लिया। हज़रत मूसा ने, हालांकि मुमकिन नहीं था लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी माँ का दूध पिया था। हज़रत मोहम्मद की माँ ज़िंदा थी लेकिन उन्होंने अपनी वालदा माजिदा का दूध नहीं पिया। ये मैं मुखालफत में नहीं कह रहा, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो इसी तरह हज़रत मूसा ने जो शरीयत दी है वो उन्होंने जो उनको मिला मन वन अपनी कौम के सामने रख दी थी, जबकि कुरान मजीद की कुछ आयतें गायब हैं और कुछ आयतें हजूर भूल भी जाते थे, कुछ आयतें बकरीक आ गई और कुछ आयतें वैसे ही हज़रत अबू बकर बीच में डाल ही नहीं सके। संसार करने की आयतुर रजम वो नहीं आई बीच में। तो हज़रत मूसा शरीयत को भूलते नहीं थे, उन्होंने तो मन वन बयान कर दी थी। और इधर हज़रत मोहम्मद आयतें भूल जाते थे। और हज़रत मूसा के सामने जादूगर हार गए थे, आप पर जादू भी हो गया और वो भी यहूदी के हाथ से। और मूसा के करीब अबलीस का कोई दाव नहीं चल सका। और जनाब आपको कुछ आयतें बकौल हयात मोहम्मद
محمد حسنین ہیکل, ابلیس بھی آیتیں دے گیا تھا بعد میں جبرائیل. وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے, لیکن من بھائی ہے تو صحیح نا, آپ آگے بول سن نہیں یہ بات نہیں. دیکھیں جی میں حضرت میں بتا رہا ہوں نا محمد حسنین ہیکل کو. اچھا دیکھیں بس آپ مجھے تو نہ ٹوکے, اپنی مرضی پہ آپ کہہ دیں کہ میں دیکھیں اس کا طریقہ ہے, اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں نا آپ کو. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں جی میں اس کتاب کو نہیں مانتا, ختم بات, کیمرے کے اندر آ گئی, ہم جا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے جی کہ حکیم صاحب نہیں مانتے, ختم ہوگی بات. لیکن آپ کہیں جی حوالہ نہ دے, کیوں نہ دے؟ ہو سکتا ہے کہ بے شمار مسلمان جو ہے وہ حیات محمد کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, اور مسلمان ہی چھاپ رہے ہیں نا پاکستان کے اندر, بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی میں. اچھا پھر موسیٰ کا آپ نے حوالہ دیا کہ پولوس نے کہا کہ ہم موسیٰ کی مانند نہیں ہیں جس نے نقاب ڈالا تھا. یہ آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا دیا. نقاب کیوں ڈالا تھا؟ کہ خدا کا جو نور تھا وہ اس کے چہرے پر, وہ جو موسیٰ کا بھی چہرہ اتنا روشن ہو گیا تھا کہ لوگوں سے برداشت, اس لیے نقاب ڈالا تھا. آہستہ آہستہ وہ نقاب اتار دیا انہوں نے. یہ ان کی مخالفت کے معنوں میں نہیں ہے, یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے پک کر لیا کہ پولوس کی حضرت موسیٰ کے ساتھ مخالفت تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں آپ نے کہا کہ مسیح ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا, یہودیوں کی سلطنت بحال نہیں کی. اور بھائی یہ یہودیوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا فریم بنا رکھا تھا, اس میں یسوع مسیح کو زبردستی فٹ کر رہے تھے, اور مسیح یسوع ان کے فریم میں فٹ نہیں آ رہے تھے. وہ نجات کو سیاسی آزادی کے معنوں سے تعبیر کرتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے لیے یسوع مسیح جو ہے رومیوں سے اس ملک کو آزاد کرائے گا. وہ یہی سوچ رہے تھے, اس لیے مسیح یسوع کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. یسوع مسیح سے یہ بھی پوچھا کہ تو وہ کب بادشاہی ہمیں عطا کرے گا. یہ ان کا مسئلہ تھا. پلاطوس کے سامنے یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ میری بادشاہی دنیاوی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی بادشاہت وہ قائم کر رہے تھے. خدا کی بادشاہت چرچ ہے کہ لوگ مسیح کو خداوند مانے, اپنا بادشاہ مانے. دیٹ از کنگڈم آف گاڈ. تو استثناء 31واں باب آپ نے کہا کہ یہ حضور کے بارے میں. وہ بائبل دے, اردو بائبل جلدی. جی سن لیں, یہ جو کوہ سینا سے آیا یہ اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا, یہ خدا کے بارے میں. جہاں پر کوہ سینا پر ان کو شریعت دی گئی تھی, اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا. یہ علاقہ فاران کا دور ہے, وہ نقشہ بھی فاران کا نکال کے دکھا دے جی. اچھا, اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا. یہ ربابے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 10,000 اس کا آپ نے ترجمہ کیا, ٹھیک ہے. ڈکشنری کے اندر 10,000 بھی ہے, لاکھوں بھی ہے, اور وہ بڑا مجمع بھی ہے, اس کے کئی معنی ہیں. تو اب اس کو اگر حضرت محمد پہ فٹ کر رہے ہیں تو اسی چیپٹر کے اندر 17ویں آیت کے اندر لکھا کہ وہ افرایم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار میں. تو کیا یہ تو قبیلے کا نام ہے؟ اب آپ سنیں, یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ نے خداوند کے بارے میں بتایا کہ شریعت دی, اور یہ موسیٰ کو شریعت ملی تھی. لاکھوں قدسیوں کا مطلب یہ فرشتے, بائبل مقدس میں فرشتوں کے لیے استعمال ہوا. اچھا, پھر جو باقی یعقوب کے بارے میں اس کو بلیسنگ, پھر 12 قبیلوں کے بارے میں ہے ذکر. آگے میں گن دیتا ہوں. روبن جیتا رہے, لاوی کے حق میں اس نے یہ کہا, بنیامین کے حق میں اس نے یہ کہا, یوسف کے حق میں اس نے یہ کہا, افرایم اور منسی کے حق میں, اور آیت نمبر جناب 18 زبولون کے حق میں. اسی طرح 18ویں آیت میں اشکار, 20ویں آیت میں جد کے حق میں, اور 22ویں آیت میں دان کے حق میں, اور 23ویں آیت میں نفتالی کے حق میں, 24ویں آیت عاشر کے حق میں. یہ تو پورے 12 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے کہاں کا. اچھا, پھر یہ پیش گوئی ہے نہیں. پہلی بات دیکھیں, پہلی آیت لکھا کہ خداوند سینا سے آیا, یہ ماضی ہے, ختم ہوگی بات. ہاں,
ہاں یہ ولڈرنس آف پاران، یہ آپ دیکھیں کہ یہ سینا کے پاس ہے، عرب اس سے بہت دور ہے، اور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو نیٹ سے اس کا فاصلہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملکوں کے نام، ان کی سرحدیں بدلتی رہتی ہیں۔ انگریز کے دور میں جو ہندوستان ہے وہ موجودہ ہندوستان نہیں تھا، اس وقت پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور کئی بدھسٹ کے کئی ممالک بھی اس میں شامل تھے۔ جی وادی بقا، آپ نے کہا جی اس کے سپیلنگ چینج کر دیے، کوئی سپیلنگ نہیں چینج کیے۔ تو پہلی بات ہے کہ یہ ملتا نہیں ہے، یہ علاقہ وادی بقا سے گزر کے جا رہے تھے، کہاں لکھا کہ یہ ان کا قبلہ اور یہ مکہ؟ اچھا چلیں، قرآن مجید میں بھی بقا کا لفظ آیا، تو یہ آپ من مانی نہیں کر سکتے کہ بقا مکہ ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بقا مکہ؟ خانیوال، ناروال، پیروال اور الگ الگ ملک ہم کہیں جی نہیں یہ سارے خانوں والی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او بھائی وہ بقا لکھا ہے، مکہ لکھا ہے، ایسے اپنی مرضی سے آپ دھونس نہیں دے سکتے۔ ہاجرہ کو جی پرندے سے تشبیہ دے دی، اس کا حوالہ دے دیں، آپ کے حوالہ نہیں دیا کہ کیسے آپ نے پرندے سے اس کو تشبیہ دے دی۔ وہ پرندوں نے ہیکل کے اندر وہاں پر گھونسلے بنائے ہوئے تھے، اور آگے آپ نے خود ہی بتا دیا مبارک ہے وہ جو خداوند کے گھر میں رہتا ہے، تو پرندے بھی انجوائے کر رہے ہیں، لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ داؤد کہہ رہا تیرے گھر بادشاہ بننے سے بہتر ہے میں تیرے گھر کا دربان ہو جاؤں، تو یہ ایسے نہیں ہوتی تشریح۔ ابابیل کا آپ نے جوڑ دیا ساتھ کہ ہاتھیوں والی سورہ فیل آپ نے جوڑ دی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ واقعہ درست ہے کہ ہاتھی آئے تھے اور ان پر ابابیل نے حملہ کیا تھا، تو آج تو کروڑوں سال پہلے کے آثار قدیمہ ہڈیاں دریافت کر لیا مکہ سے، اس علاقے سے کسی ہاتھی کا گوڈا، اس کی کھوپڑی مجھے دکھا دے تو میں مانوں کہ ہاں وہاں آئے تھے۔ تو زبانی وہ مولا جٹ کے اندر وہ کہتا ہے کہ زبانی باتیں کرنے سے میدان نہیں جیتے جاتے، کوئی حوالہ دیں، کوئی آرگومنٹ دیں، کوئی بات کریں۔ آپ ساتھ پھیرے گا آپ نے جی ملا دیا ہاجرہ کے 7 چکر سے، میں نے یہ نہیں ملایا، یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرا اشارہ جو ہندوؤں کے 7 چکر اور خانہ کعبہ کے جو حجر اسود کے گرد 7 چکر طواف کرتے ہیں، میں ادھر اشارہ کر رہا تھا۔ تو آپ اپنی مرضی سے غلط سمجھیں تو آپ کی مرضی ہے، تو وہ جواب آپ کا ہو گیا غلط ہے۔ اب دوبارہ جواب ہاں جی، ایک اور بات آپ نے بڑی انفارمیشن دی اور ہمیں واقعہ ہی نہیں پتا تھا، اس کے لیے ہم خوش بھی بڑے ہوئے کہ بائبل میں بعض میں اعراب لگے، یہ آپ نے بتایا۔ بائی دا وے چلے تھوڑا سا میں پوچھ لوں کہ قرآن مجید کے اعراب ساتھ ہی آئے تھے نا؟ بول دیں آپ، جبرائیل ساتھ ہی لاتا تھا نا؟ یہ ابھی بعد میں لگے، کوئی بات بتا اعتراض وہ کرے کہ جو ہم پہ نہیں آتا، جو اعتراض آپ پہ بھی آتا ہے اعتراض نہیں میرا، اعتراض ہی تھا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیجیے گا۔ میں نے کہا انہوں نے بکا کو بکا بنایا بعد میں، آپ بعد میں لگے، پہلے نہیں تھے، میں نے یہ کہا، اور میں نے اس کا بتا دیا، میں نے یہ بتا دیا، میں سن لیں اس کا بھی جواب۔ وہ وادی بقا ہے، اس میں ڈبل نہیں ہے، تشدید نہیں ہے۔ اچھا سن لیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بکا بھی ہو تب بھی اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ مکہ اور بکا ایک آپ کیسے کر سکتے؟ اس کی دلیل لانی پڑے گی۔ ہاں، وہ جو قرآن مجید کے اندر بکا ہے یہ بھی آپ کی اپنی خوش فہمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اس قبلے کو نہیں، پہلے وہ بیت المقدس والے قبلے کو مانتے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کہاں سے گئی؟ آپ نے کہا وہاں تھا ہی کچھ نہیں، تو کس لیے قبلہ بنا لیا؟ پھر دیوار کو بنا لیا۔ آپ اپنی باتیں ساری ہم پہ ٹھوکتے جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ آپ نے کہا جی یسوع کا نام لے کر تو پیش گوئی نہیں کی گئی۔ دیکھیں وہ ساری جو پیش گوئیاں ہیں نا، 30 سکے کا کے عوض بیچا جائے گا، اور ایسی اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا جائے گا، اور اس کے پاؤں چھیدے جائیں گے۔ یہ مسیح پر ہوتی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ سب تو لینا جائیں گے کہ گئے ایک ہی بات۔ نا ماضی کا بھی آپ نے کہا کہ ماضی کی پیش گوئی نہیں ہوتی ہے۔ سنیں نا میری بات سنیں، لیکن یہ تو پتہ نا کہ یہ 1000 سال پہلے موجود تھی، تو فیوچر کے لیے ہوگی۔ ہاں
अच्छा इसी तरह फिर मेरी बात सुन ले ना, ये कुरान सुन ले, अच्छा सुने ना, मुझे बोलने दे यार, मेरा टाइम फिर आपने नोट कर लेना। तो कुरान मजीद में तो माजी का सीगा आना ही नहीं चाहिए कहीं भी असूलन फिर, क्योंकि आपका मानना कि ये रोज़े अव्वल से लोहे महफूज पे लिखा हुआ तो सारे फ़िक्र फ्यूचर के होने चाहिए फिर, तो ये बात आप ना छोड़ें। अच्छा जी, गज़लात का जो आपने कह दिया कि मोहम्मद का नाम लेकर, ये पहली बात है कि मोहम्मद नहीं है। सुन ले, अब गौर से सुन ले, ये मखमदीम है, और मखमदीम जो है ये जमा है। तो या तो आप फिर मेरे साथ मान लें कि ये जमा है तो हज़रत मोहम्मद कई थे। दूसरी बात कि ये एक दूसरी जगह भी इस्तेमाल हुआ यही लफ्ज़, वो दें जी है। जी ये देखें, ये साया है, इसका 64 चैप्टर और इसकी 11वीं आयत। हमारा खुशनुमा मक़दस जिसमें हमारे बाप दादा तेरी सताइश करते थे आग से जलाया गया और हमारी नफीस चीज़ें बर्बाद हो गईं। ये जो चीज़ें बर्बाद हो गई थी ये महमडीम का लफ्ज़ है, नफीस चीज़ें। हाँ, तो ऐसे थोड़ी है कि जहाँ आपको पसंद आ गया आपने, और ये जमा है और आप इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, खे को आप किधर ले जाएंगे, इसको आप हे से कैसे बदल देंगे अपनी मर्जी से? मखमडीम उसके अंदर है, या तो इब्रानी पहले पढ़ना सीख लें। अच्छा, फिर मसीह कहते हैं जी मारा कूटा हुआ था, वो तो खूबसूरत नहीं था। भाई ये मैंने पहले बता दिया आपको कि ये तो आपकी अपनी तशरीह है। अच्छा, नेहमिया 8:10 में वैसे इसको ड्रिंक ऑफ द स्वीट लिखा गया मोहम्मदीम को। अच्छा जी, आपने फिर हवाला दिया इसी का मखमडीम का कि मैथ्यू हेनरी का, और एक हवाला आपने और दे दिया कि जी ये तो वो कहते हैं कि मसीह के बारे में। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लैंग्वेज क्या कहते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज है, तशबीह की ज़बान है, तो है। आप कह रहे हैं कि ये हज़रत मोहम्मद के हक़ में है, तो अब तो फिर 2 व्यू आ गया ना, तो फिर कुरा डालना पड़ेगा ना। तो डाल लेते हैं, इस डिबेट के बाद पता चल जाएगा जिसका फिर नाम निकल आए। वैसे ये अच्छा, और बात सुने, ये कहानी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप कहता है कि ये मसीह के बारे में है सारी बातें, एक ग्रुप है कि लिटरल मानों में है और ये मियाँ बीवी के उस मकीदा ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। तो अगर तो आप ये माने कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज है और मसीह के बारे में है तो रूहानी तौर पर, और अगर आप मानते हैं कि लिटरल मानों में है, जिस्मानी तौर पे है, तो ये मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पे है। तो हुजूर की तो कई बीवियाँ थी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस बीवी के बारे में। तो मुश्किल हो जाता है ये काम। इमानुएल का आपने कहा कि मोर देन 300 बाइबल में इस्तेमाल हुआ, ये इसका हवाला नहीं आपने दिया, कहाँ से आपने नोट कर लिया? इमानुएल 300 दफ़ा। सुन ले अभी पहले मेरी, ठीक है, फिर ये टाइम तो फिर मुझे बोल रहे, ये बाद में दे दीजिएगा ना, मैं आपको बता दूं, बाद में खाने पे चेक कर लेंगे, चाय पे चेक। सुन लेना, इमानुएल 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, 2 टाइम्स यसाया की किताब में, 1 दफ़ा न्यू टेस्टामेंट। आप मुझे लिखा हुआ दिखा दे तो हम मान लेंगे। देखे ना जी, हम कह रहे हैं कि 3 दफ़ा। अगर सुनने देना, अगर वाकया इमानुएल लिखा हो, ज़ाहिर है कि ऐसे आप हवाला तो नहीं, वो लिखा हुआ भी बताएंगे, तो फिर हम इनकार करेंगे अगर लिखा हुआ हमारे सामने आप रख देंगे। अच्छा, और इमानुएल का आपने पता नहीं क्या बता दिया, ये एक फ़िक्रा है। सुन ले, इब्रानी ज़बान के अंदर इम्मानुएल, गॉड इज़ विद अस, इसका ये मतलब है वो जीसस के लिए इस्तेमाल हुआ। और वाकई मसीह यसू जब खुदा दुनिया में था तो वो हमारे साथ था, बिल्कुल पूरी बात हुई। वो नबी के बारे में आपने कहा ये बाइबल दे दी, ये दोबारा आपने छेड़ दिया, ये तो मैं बता चुका था आपको, लेकिन वो शायद हाँ वो खावर साहब के साथ था। इस्तिस्ना 18वां बाब। देखें जी, वो नबी के बारे में
लेकिन हाँ, यूहन्ना की इंजील में जब यूहन्ना से पूछा क्या तू यूहन्ना है, क्या तू एलिया है, और क्या तू मसीह है, क्या तू वो नबी है, तो यहाँ बताया जाता है कि एलिया और मसीह तो आ गए, वो नबी शायद हज़रत मोहम्मद की तरफ इशारा है। नहीं, ये मैं आपकी फेवर में ये बयान दे रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद की तरफ इशारा नहीं है। और सुन लें, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और मबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाक़या या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं है, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही और तू उससे खौफ ना करना। ये वो नबी झूठे नबी के बारे में है। और इसराइली फ़कीह और फरीसी, शरा के आलम, काहिन, सरदार काहिन ये जानते थे कि ये झूठे नबी के बारे में है, तो वो पूछ रहे थे। तो इसको तो आप, मेरा नेक मशवरा आपको कि ये हवाला आप ना दिया करें। तो पाकिस्तान वाली मिसाल, तो दो मिसाल, ये मैंने शायद पाकिस्तान वाला बयान कर दिया ऑलरेडी, ये बयान कर दिया। कोने के सिरे का पत्थर भी मैंने बयान कर दिया था कि जीसस इज़ कॉर्नर स्टोन। और दर्द दे अभी तक बाकी है जी। ये देखें, ये कादियानियों का सवाल है। वैसे आपका कादियानियों से इट खड़के का वैर है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो चलो काम आ ही जाता है। ये कादियानियों का क्वेश्चन और पेटेंट क्वेश्चन है उनका। रोमियो 8वें बाब की 18वीं आयत से शुरू होता है कि सारी मखलूक़ात का चरिंद परिंद जानवर इंसान अभी तक दर्द ज़े में पड़ी हुई है, और ये उनको खुदा ने इस मुसीबत बतालत में डाला है इस उम्मीद पर कि जब खुदा के बेटे बेटियां बन के इस बतालत से छूट जाएंगे, दर्द ज़े से छूटेंगे, तो साथ ही चरिंद परिंद सब जानदार भी छूट जाएंगे। तो मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों की राह देखती है। मुझे कंप्लीट कर लेने दे, 2 मिनट रख। हाँ, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना। एक सेकंड, कितना 200, इसको खोल के रख, खोल के, अभी रुक जाए। आप देखें ना या
हाँ जी, आपने सही जगह कर लिया, वो पुरानी रिकॉर्डिंग के ऊपर तो नहीं हो जाएगा जी। दूसरा आपने फरमाया कि एक जगह पर माल की किताब में पलूस को आवाज़ आती है, दूसरी जगह नहीं आती, तो कंट्राडिक्शन है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है, चूँकि आप ग्रीक लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। दोनों जगह पे जो दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है फोने और एक्वो। तो एक्वो और फोने दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और यूनानी ज़बान में 8 केसेस होते हैं, तो इनके केसेस जब बदलते हैं तो मानी भी बदलते हैं। दूसरी बात है, दोनों जगह जो दो हवाले हैं, एक जगह ऑब्जेक्ट का जिक्र है, एक जगह ऑब्जेक्ट है नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर ठीक लिखा है। तो हाँ जी, एंड में आपने कहा कि रान पर और पोशाक पर मोहर नबूवत, जो हवाला आपने पढ़ा उसमें मोहर नबूवत का कहीं जिक्र नहीं है। वहाँ पर पहली बात तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, और फिर लिखा है जो मोहर लगी है वो नाम की मोहर बताया है कि बादशाहों का बादशाह, ये जीसस के बारे में है। इस्लाम में जो मैंने हवाले पेश किए थे मोहर नबूवत, उसका कॉन्टेक्स्ट और मानी फ़र्क है। उसका मतलब है कि गोश्त का एक थोड़ा सा जगह उभरी होती है, वो है मोहर नबूवत, डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच। बस जी।